कोडाई कॅनलमधली संध्याकाळ मार्केटमध्ये आम्ही फेरफटका मारतोय आणि इथे विविध प्रकारची दुकानं आहेत. त्याच्यामध्ये मला एक असं जरा एक वेगळं दुकान मिळालं. दुकानाचं नाव आहे डॅनिश डिस्प्ले. इथल्या वस्तू पाहिल्यानंतर मीही हडबडून गेलो. काही गोष्टी आपल्यासाठी नाविन्यपूर्ण होत्या आणि त्या मी तुम्हाला दाखवणार आहे. नमस्कार. आज मी आलो आहे एका वेगळ्या प्रकारच्या दुकानात. आत्तापर्यंत फूड व्लॉगिंग मी केलं. फूड फेस्टिवलचे व्हिडिओज तुम्ही पाहिले असतील. कुकिंगसाठी लागणारे विविध भांडी मला इथे पाहायला मिळाली आणि ही सगळी जुन्या पद्धतीची भांडी आहेत. त्यासाठी मी तुम्हाला सफर घडवणार आहे आणि तुम्हाला दाखवणार आहे की जुन्या पद्धतीचं सामग्री कशा प्रकारे असायची. आपण पाहूयात. ही सगळी भांडी तुम्ही पाहू शकता आणि हे जे दुकान आहे या दुकानाचे जे मालक आहेत त्यांच्याबरोबर आपण गप्पा मारणार आहोत. मी आत्ता आलो आहे खरं म्हणजे कोडाई कॅनलला आणि इथल्या एका दुकानामध्ये मला हा सगळा ऐवज सापडला. हो, ऐवज. आपल्या पूर्वजांनी आपल्यासाठी कित्येक गोष्टी अशा करून ठेवल्या आहेत की ज्या एरवी आपल्याला पाहायला मिळणार नाहीत. कालानुरूप सगळ्या गोष्टी पडद्याआड गेल्या, पण आजही ह्या अशा काही मंडळींनी हे इथे सांभाळलं आहे. वेलकम टू कोडाईकॅनल डॅनिश डिस्प्ले. Very warm welcome to you all. We have a store called Danish Display, Kodaikanal, Tamil Nadu. It's in the hill station. We sell antique vessels in Kodaikanal. These are the antique brass, bronze vessels. Different types of vessels we sell. This is to serve vegetables. For serving, yeah, serving. For serving purpose. Yeah. Normally we will have that type while we earlier in the marriages they used to serve on table. Oh, okay. Well, nowadays and that time these were used. This is to serve the rasam and all. This is also very old vessel. You are talking about rasam, but when we talk about Maharashtrian food, we will always serve kadhi or curry like for that. This old Steamer, yeah. Oh, Italy and all. Wow. This is old one, but made it like new. Yes. And people are using now. In the farmhouses and all, people are start using it. We have some old ones here. Yeah. This is the old one. Yes. Great. Yeah. And all these small vessels are of brass and bronze. Yeah, copper. Yeah. Yes. These are the coffee filters. Okay. Coffee filters. Filters. Okay. Yeah. How to use that? They put coffee powder. Okay. And hot water. Okay. So you get the distilled coffee. Oh, that's so nice. Fantastic. It has got the filter there inside. That's a filter. Inbuilt filter. Yes. Here we can see these tiffins, old tiffins. Oh. Fantastic. It itself has got a weight. Yeah. And these are the rail kujas. They used to carry coffee, drinks in the travel purpose. This is called rail kuja. Rail kucha. Okay. Pravasi patra, we call it there as Pravasi patra, because whenever we go for a journey, then we carry this, and as you said, maybe tea, coffee. Is this made of silver? No, this is white pital. White, acha. These are the pital and this is white pital. White pital. Yeah, okay, first time I am hearing white pital. The ghee pot. Oh, pour ghee. Yeah, pour ghee. This comes with the stand. Okay, so it is put in on the table, and whoever wants it, he can just pour it with this. This is to make the noodles kind of thing, idiyappam. Yeah, we use it for save and chakli and all. Again,
We have These are copper vessels, brass vessels. copper, some of them Different size. brass, yeah. Okay. And this is kettle. Kettle for chai. Yeah, chai kettle. Oh, what are these? These are This is also all carriers. containers, milk cans, all containers. Okay. these And this is for boiling water. No, tea. This is a tea maker. Yeah. You can. This is for the tea Tea. boiler. It's called boiler. Tea boiler. Tea boiler. Yeah. This is the one for making ice cream. Ice cream. Yeah. Ice cream pot. Yeah, you can make ice cream. This old days, 40, 50 years people they used to make Okay. ice cream in the bar. Great. And Then these are some big utensils these are all old. for storing purpose. All these diyas, This is for the frying purpose. kadai. Kadais, different Kadai. type size. Okay. Even there are some plates. Yeah. This old plates. We have plates, old tumblers. Tumblers. Oh, this shape is unique. Yeah, unique. Nowadays you won't find this shape. तर मित्रांनो, मला खात्री आहे तुम्ही सुद्धा हे सगळं एन्जॉय करताय. इथे एक वेगळ्या प्रकारची किटली आहे आणि हे एक आहे याने माझं लक्ष वेधून घेतलं. हे जो तराजू किंवा वजन तोलण्यासाठी आहे हे खास करून मला वाटतं व्यावसायिक वापरासाठी नसावं किंवा सोन्या चांदीसाठी असेल, पण पूर्वी केशर आणि आपले जे लवंगा दालचिनी त्यांचं पण मोलमाप फॉर क्लोज अँड ऑल. जुनी घड्याळं, जुन्या बरण्या, हा जो एक ही काय आपण याला म्हणतो मुसळ ते कुटण्याकरता हा इथे काही पाट आहेत. नंतर हा जे भांडं दिसते ना मोठं त्याच्यामध्ये ठेवलंय, विचार करा हे कॉपरचं कॉपर का पॉट आहे वो. कॉपर पॉट विचार करा ते किती मोठं असेल. 200 years old pot. 200 years old pot. Oh ho. This is with a big handle. Handles, yes. We can see the handles also. ही जी भांडी आहेत ही पण विचार करा जुन्या जमान्यामध्ये जेव्हा जेवणावेळी उठायच्या तेव्हा ही सगळी वापरली जात असावीत आणि आजही त्यांनी ही जपून ठेवलेली आहेत. पण त्याचा सगळा हा दुकान आहे खरं म्हणजे, आणि या दुकानामध्ये या सगळ्या वस्तू विकायला ठेवलेल्या आहेत. पूर्वी जेव्हा वीज नव्हती तेव्हा अशा प्रकारच्या ह्याला बत्ती, पॉवर मॅक्स आणि रॉकेलचे दिवे वापरले जायचे. हे आपण अजून काही याच्यामधले प्रकार पाहू शकता. रेडिओ किती जणांना आठवणीत आहे अशा प्रकारचा रेडिओ? मला तर आठवतोय बाबा. ह्या अशा प्रकारचे रेडिओ आमच्याही घरी होते. ही हार्मोनियमची पेटी आहे. ते जुनं एक घड्याळ. इथे काही जुन्या पद्धतीचे कॅमेरे, काही दिवे आहेत. या भिंती वॉल पीसेस आहेत हे सगळे. आणि हे तर किती जुनं आणि सर्वांना परिचित असलेलं चित्र, पण त्या फ्रेमचंच वय कित्येक वर्ष जुनं आहे. पूर्वीच्या काळी वापरले जाणारे हे तराजू आज आपण इलेक्ट्रॉनिक जगतात जगतोय आणि पूर्वी या अशा प्रकारच्या तराजूंमध्ये वस्तू तोलून दिल्या जायच्या. भाजीवाली किंवा किराणा मालाच्या दुकानामध्ये हे सर्रास दिसायचं. आणि हे काय धनुष्यबाण आणि बाण ठेवण्यासाठीचं. अरे वा,
जाऊ दे, ह्याला राजकीय आपण महत्त्व नको देऊया, आपण थोडं पुढे सरकूया. बॅक पायपर हे वाद्य हा कोका कोलाचा ड्रम हा कित्येक वर्ष जुना असणार आणि त्याचा जो शेप आहे ना तोही खूप वेगळा आहे. चला, मी अजून थोडा वेळ इकडे थांबणार आहे. तुम्हाला हे सगळं पाहायला मिळालं, मला दाखवावंसं वाटलं म्हणून तुमच्यासमोर मांडलं. भेटूया. धन्यवाद.